కేరళ తీరాన్ని తాకే రుతుపవనాలు దక్షిణ అరేబియా, తూర్పు ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, మాల్దీవులు పూర్తిగా విస్తరించి కేరళలోకి ఎంటర్ అయ్యాయి. ఈ ప్రభావంతో కేరళ, కర్ణాటకలో వర్షాలు మొదలయ్యాయి. అటు అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడుతోంది. రేపటి వరకు ఇది వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని, జూన్ 3 నాటికి తుఫానుగా మారుతుందంటున్నారు వాతావరణ అధికారులు. నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదిలే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయని చెబుతున్నారు. ఉపరితల ద్రోణులు, నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా తెలంగాణకు ఇవాళ, రేపు వర్ష సూచన ఉందంటున్నారు. ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలుంటాయని సూచిస్తున్నారు. రేపు కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈదురుగాలులు గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయి. ప్రజలు, అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు వాతావరణ అధికారులు. కేరళ తీరాన్ని తాకాయి రుతుపవనాలు. దక్షిణ అరేబియా, తూర్పు ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, మాల్దీవులు పూర్తిగా విస్తరించి కేరళలోకి ఎంటర్ అయ్యాయి. ఈ ప్రభావంతో కేరళ, కర్ణాటకలో వర్షాలు మొదలయ్యాయి. అటు అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడుతోంది. రేపటి వరకు ఇది వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని, జూన్ 3 నాటికి తుఫానుగా మారుతుందంటున్నారు వాతావరణ అధికారులు. నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదిలే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయని చెబుతున్నారు. ఉపరితల ద్రోణులు, నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా తెలంగాణకు ఇవాళ, రేపు వర్ష సూచన ఉందంటున్నారు. ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలుంటాయని సూచిస్తున్నారు. రేపు కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈదురుగాలులు గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయని, ప్రజలు, అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు వాతావరణ అధికారులు. सेट ओवर केरला हम जैसे 4-5 दिन पहले बता रहे थे कि 1 जून से कंडीशंस फेवरेबल होगा। ऐसे ही आज हम देखे हैं कि जितने सारे क्वांटिटेटिव कंडीशंस हम कंसिडर करते हैं मानसून ऑनसेट के लिए, इसके आधार पर आज हम केरला में मानसून का ऑनसेट डिक्लेयर किए हैं। मैं आपको संक्षिप्त में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मानसून जो साउथ वेस्ट विंड का एक आधार है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मानसून डिक्लेयर करने के लिए। हमारा क्राइटेरिया के हिसाब से साउथ वेस्ट विंड केरला तट पर और जो साउथ अरेबियन सी में स्ट्रांग होना चाहिए, एटलीस्ट 15 to 20 नॉट्स होना चाहिए, और इसका जो वर्टिकल एक्सटेंट है, डेप्थ है, वो एटलीस्ट 4 to 5 किलोमीटर होना चाहिए, जो कि आज ये सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा है कि देयर शुड बी परसिस्टेंट कन्वेक्शन, कन्वेक्टिव क्लाउड्स। आपको ये जानकर खुश होंगे कि हमारा कोस्ट में जो रडार सिस्टम है, जैसे त्रिवेंद्रम रडार है, कोची में रडार है, गोवा में रडार है, ये सभी रडार से प्राप्त आप विंड्स देखेंगे, वो सभी में भी साउथ वेस्टर्ली विंड्स प्रिवेल कर रहा है, स्ट्रांग साउथ वेस्टर्ली विंड्स। और इसके साथ साथ जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स डिटेक्ट होता है रडार से, और इसके साथ जो सैटेलाइट से, वो भी दिखाता है कि परसिस्टेंट कन्वेक्टिव क्लाउड्स ओवर साउथ अरेबियन सी, माने साउथ ईस्ट अरेबियन सी और केरला कोस्ट। और इसकी वजह से आप देखेंगे जो पास्ट 2 डेज में जो बारिश हुआ है, लगभग वाइड स्प्रेड रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है केरला में। और कल 8:30 IST तक 70% ऑफ द स्टेशंस रिपोर्टेड रेनफॉल मोर देन 2.5 मिलीमीटर्स इन केरला, और जो 14 स्टेशंस को हम कंसिडर करते हैं। With this, say now the system is in depression stage, so therefore the landfall we are given a little larger area, and probably by tomorrow we will get a better idea with the model improving and the forecast improving. So we may be able to reduce the big distance between the landfall area which we are describing. Probably tomorrow we will have a better idea about the landfall, and this will give rain, but it may not be really bringing monsoon rains there. So this may not be a monsoon rains, because monsoon rain has have a condition other than only rainfall. So probably this will bring a lot of rain, and also as Dr. Mahapatra was suggesting, it will give some heavy winds and strong winds, etc. But monsoon rains we may have to wait. Quite possible that after the storm moves away, then there could be a lull, and we normally call it a hiatus in the monsoon onset.
ఇక వెదర్ అప్డేట్స్ మనతో మాట్లాడడానికి వాతావరణ శాఖ అధికారి రాజారావు గారు లైవ్ లో ఉన్నారు. రాజారావు గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. రుతుపవనాలు రాష్ట్రానికి ఎప్పుడు వస్తాయంటారు? దాని ప్రభావం ఎలా ఉండొచ్చు ఈసారి? అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజైతే మనకి రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకాయి. మనకి జూన్ 2వ వారంలో మనకి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఈ కేరళలోని చాలా ప్రాంతాలు, ఈ మహే ఆ ప్రాంతంలోను, తర్వాత తమిళనాడులో కొన్ని ప్రాంతాలకి, అదే విధంగా కారాకల్, ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించడం జరిగింది. మనకి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి వచ్చేటప్పటికి జూన్ 2వ వారంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. ఓకే, అయితే ఈసారి రాష్ట్రంలో వర్షపాతం ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు? ఈసారి మనకి వర్షపాతం సాధారణ వర్షపాతమే నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే 100% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులో ఏంటంటే +or-4 మనకి ఈ పర్సెంట్ అనేది మోడల్ ఎర్రర్ గా చెప్తాము. ఈ +or-4 ఈ పర్సెంట్ లో ఏంటంటే మనకి అంటే దాదాపుగా ఈ 96 నుంచి 104% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. అంతేకాకుండా ఈసారి మనకి జూన్, జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ 4 నెలల్లోని కూడా మనకి వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, అంటే 102% వర్షపాతం నమోదవచ్చు అని ఐఎండీ చెప్తోంది. సో ఏ ప్రాతిపదికన అవకాశం ఉందండి? 102% వర్షపాతం కూడా అవకాశం అయితే ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పడుతున్న వర్షాలకు కారణం ఏంటి? ఇక వడగాలులు లేనట్టే అనుకోవచ్చా? ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తగ్గడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఒక ఉపరితలంలో ఒక ద్రోణి అనేది ఒకటి ఏర్పడడం, ఆ ద్రోణి ప్రభావంతో మనకి ఇప్పుడు గత 2 రోజుల నుంచి కూడా మనకి వర్షాలు కురవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ ద్రోణి ప్రభావం వల్ల ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మనకి తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలతో పాటుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కూడా కురవడం జరుగుతుంది. మనకి తెలంగాణ రాష్ట్ర విషయానికి వస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రోజు, రేపు కూడా తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు చాలా చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా రేపు 1-2 చోట్ల భారీ వర్షం కూడా కురిసే అవకాశం ఉన్నది. తర్వాత ఏంటంటే ఈ రోజు, రేపు కూడా ఈ తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, దాంతో పాటుగా ఈదురుగాలులు కూడా గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో కొన్ని చోట్ల, అంటే రాష్ట్రంలో కొన్ని చోట్ల ఈ రకమైన వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం అయితే ఉంది. అయితే అరేబియా సముద్రంలో తుఫాను ఏర్పడుతుంది అంటున్నారు. మరి దాని ప్రభావం రాష్ట్రంపై ఎలా ఉంటుంది? రాజారావు గారు, రైట్, అరేబియా సముద్రంలో తుఫాన్ ఏర్పడుతుంది అంటున్నారు. సో దాని ప్రభావం రాష్ట్రంపై ఎలా ఉండొచ్చు? అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడే తుఫాను ఇప్పుడు అయితే ప్రస్తుతం ఏంటంటే వాయుగుండంగా ఉంది. ఈ వాయుగుండంగా ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం, దాన్ని ఆనుకుని ఉన్న తూర్పు మధ్య అరేబియా సముద్రం, ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి ఇది వాయుగుండంగా మనకి మారింది. ఇది ఉత్తర దిశగా ప్రయాణించి ఉత్తర మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ ఆ తీరాల వైపు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దీని యొక్క ప్రభావం అయితే మనకు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల మీద లేదండి. మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఈ ద్రోణి ప్రభావంతో కురిసే వర్షాలు మాత్రమే, మనకి ఏదైతే వాయుగుండం ఉందో దాని ప్రభావం అయితే లేదు. రైట్, థ్యాంక్ యూ రాజారావు గారు.